Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another live session of KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice, which is being organized by KFA, and we come live to you every Friday from 6:30 to 7:30 p.m. KFA Business Affairs is our initiation to bring the voice of entrepreneurs and well-known faces from different sectors of the country to you all. Myself, Vivek Khanal, your moderator for the event as always, and I'm back with my guest speakers and a relevant topic for discussion. So as I promised last week, I'm back with three of my speakers who had joined me live previously, and we're going to discuss on the same topic that we discussed last week. So without any further ado, let me once again introduce my three guest speakers for today's program. So my first guest speaker for today's session is Mr. Rishteza. He is the founder and executive chairman of KFA. He is a very well-known figure in the field of business, finance, insurance, education, and consultancy sector. He is also a philanthropist and a person whom I look up to every time whenever I have any problem. My second guest speaker for today's session is Ms. Jasmine Hara Bajacharya. Ms. Hara is the Director of Academics and Consulting at KFA. She has more than 18 years of experience in sales and marketing career with good working experience in different multinational life insurance companies. Welcome, Jasmine ma'am, in this session. My third guest speaker for today's session is Mr. Rajat Bajacharya, an MBA graduate himself. Mr. Rajat is the academic coordinator at KFA Business School and IT since the year 2015. And prior to being associated with KFA, he was involved with Micro Enterprise Development Program, UNDP, as a research assistant. He is also a young and a talented individual. Welcome all of my three speakers in this live session, and thank you once again for accepting my invitation. Now, before we proceed towards our session, I would like to inform our viewers regarding the topic that we are discussing, just in case you missed our previous session or just in case you've just joined us today. Our topic for today's discussion is post-COVID MBA. I know, and I'm sure there are a lot of students who've joined us live as well today, and you want to know what this education sector would be in the days to come post the end of this pandemic, particularly when we talk about MBA. If you are doing your MBA or if you've just completed your bachelor's and wanting to pursue MBA, you should be getting proper information regarding MBA and what will the organizations in days to come look from a student who is wanting to do MBA or has already completed the course. So I know I'm going to have a very good time and a very informative session with all my three speakers. And as you know, in the course of our discussion, I would be taking your questions as well, but forgive me for the fact that I might not be able to take all your questions due to time constraint. And since we are forced to stay at our house due to this lockdown, we are coming live to you from our respective rooms. So there is always a possibility of technical glitches at times, though we'll try to avoid it. But if it happens, please bear with us for that as well. Now, as I promised earlier, we would be continuing with the same presentation that Ms. Jasmine had presented us previously. We had concluded on a certain part previous week, so we'll continue the same thing. So having said all these things, I would like to give the floor to Jasmine ma'am. Ma'am, if you are ready, please, you may proceed with the presentation. Good evening, Vivek. Good evening, sir. Good evening, Rajat sir here. And good evening, my dear friends, whoever is watching us right now live. Warm and a nice evening to all of you. I'm really delighted and happy to be back again on a Friday evening. And our floor is set, I guess. And we are all, overwhelmed to talk about the MBAs, that the competencies and the things that actually an MBA requires. So I think all of us are set here to discuss, and I'm sure our viewers will definitely come up with questions that we would love to answer. So without wasting much time, I will just summarize as what we had done last week so that we catch up with the content. Let me share my screen first. Yeah, so we had generally talked about the virus, obviously, which is going to be with us for a bit longer time, and slowly but surely we are adapting. We're getting used to
I know. So we see a lot of vehicles flying, obviously as much as we used to do it last a month back. I know. So things will be better, I guess. Let's be positive. We had talked about what are the different, what would a master's degree be differentiated? How will it differentiate yourself from other degrees? We said it'll lay a strong foundation for building your career, a successful career. It'll make you more decisive, more mature, competent, and then we will definitely further discuss as what are the core competencies required on hard and soft skills both. We had discussed about higher education in Nepal. Let's not do too much about it. Then we talked about how businesses are coping up with the virus and the pandemic situation. And then we talked about not the new normal, but next normal. New normal one is state is getting over and it's coming into next normal. So what are the next normal activities as employees or organizations, entrepreneurs, business houses are coming up with to retain and gain new customers? So what do you think will companies now look into the workforce they hire? So what are the qualities that you think will be imbibed in new or new hires that would be coming up in the companies, or the companies which already working? What are the new competencies that will be developed, right? And then we had discussed as to what to expect. This is the question everyone is asking. The future is not what we thought it would be only a few months ago, and we are still contemplating what next. Yeah. So, and then we had discussed. We had number of examples that we had discussed. I'm sure our viewers who were there to hear us last week will definitely recall. We had talked about being focused rather than being everywhere. It is very important that we focus on our core competencies and focus on what we are doing and delivering, which will actually make us more efficient and give us positive results. This is where we had stopped. What are the skills to reskill and upskill? Now we had talked about what kind of skills do you think you already have, and what are the skills that you think you want to gain, you want to have it, so that you become more competent in the job that you are actually acquiring for, or wanting to have it. So we want to discuss here more, and I would like to let Resta sir and Rajat also talk about it. Yes. Yeah, can I speak? Yes, Okay. please. Regarding because we're talking about MBA program, we were sure that we need our own skills as well. When I'm saying own, I mean the students themselves or the graduates themselves. They need to have some skills themselves. Finance is one area where everybody must master. Not in balance sheet or cash flows. आफै गर्नुपर्छ नै भनेको होइन कि, तर at least understanding ratios, understanding balance sheet, profit and loss accounts, interpretation financial statements, understanding the business feasibilities, business plans. चाहिँ MBA ले बुझ्नु पर्यो, कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्नु पर्यो. त्यो फाइनान्स नम्बर्सलाई युज गरेर आफ्नो डिसिजन मेकिङमा त्यसलाई अप्लाई गर्न सक्नु पर्यो. एउटा स्किल त्यो चाहिन्छ आफ्नो फाइनान्ससँग. नो म्याटर यु आर टेकिङ अ स्पेसलाइज इन मार्केटिङ or sales, operations, anything. तर फाइनान्सको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एउटा त्यो चाहियो. यदि मार्केटिङ अथवा सेल्स अथवा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, एचआर स्पेसलाइजेसन लिनेहरूले पनि फाइनान्सको एउटा कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्ने चाहिँ एउटा स्किल चाहिन्छ जस्तो लाग्छ. On the other hand, if you are taking finance as a specialization, you should also know how to become a salesperson, right? Because everybody should combinedly sell the products of a company wherever you are gaining. For example, you are a finance guy, but you are in some event, you met somebody, but you don't know about your products, you don't know how to sell it, so you might lose that customer because सबैजनालाई प्रोडक्टको बारेमा थाहा होस्, everybody should be selling products of an organization भन्ने कुरा पनि छ. So these are the skills, individual skills that we should have. We should have a skill of how to integrate people, how to integrate different resources,
how to combine themselves, get into one team. Obviously, communication skills, needless to say, writing skills, speaking skills, presentation skills, your own grooming, and how do you groom your people inside your chambers? How do you deal with your peers, your juniors? That's why I think in our MBA program also we are giving this behavioral analysis, psychological analysis. So these are different skills that you must have. As a MBA, we should be able to integrate people into our team. For example, now I want to get into some examples because skills ma'am was mentioning, so I just mentioned that. About MBA third semester, 8 projects parallelly. So from last week to this week, there have been some developments because we had one-to-one session with them. So there are mostly the agricultural sector improvised products teams very heartening to know that they are mentioning that if it's a feasible project, if the business plan is feasible, then we will do this. We'll get into this business. Scale, but we want to start this business. So to name the projects, people they are working on a dairy farm. Dairy farm, my team काम गरिरहेछ. अब dairy farm को कुन चाहिँ स्केलमा हो अथवा चाहिँ काउ फार्मिङ देखि अथवा चाहिँ मा गर्ने हो कि अथवा डेरी प्रोडक्ट्सलाई इन्टिग्रेट गरेर सर्टेन डेरी प्रोडक्ट्स बनाएर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो कि त्यो कुराहरु कन्टेम्प्लेट भइरहेछ. डेरी प्रोडक्ट्समा काम भइरहेछ. And then multiple teams are working on agriculture. So aloe vera agriculture production plus production of gel and powder. All project mushroom focus because as we know that mushroom consumption is increasing and there are a number of products. So interesting presentations have been made. So mushroom farming similarly organic farming ma pani avocado and kiwi life focus गरेर चाहिँ अरु पनि intercropping गर्ने तर avocado kiwi life focus गर्ने कुरा आइराछ. As Kisu was mentioning, dragon fruit पनि एउटा राम्रो product हुन सक्छ भनेको छ. Yes, that's another dragon fruit is another one. Yeah. So we need to advise them to the team like त्यसलाई पनि एउटा consider गरेर भन्न हामी सक्छौं. अनि then restaurant with a cultural restaurant with a Newari cuisine cultural program got a restaurant and cafe ma pani एउटा गरिरहेछ. Because अहिलेको लागि restaurant भन्ने जस्तो लाग्छ तर things will evolve, things will change, people will start going out. सधैँभरि एउटै खालको सिचुएसन हुँदैन. हामी every week last time भन्दा अहिले आज हामी बस्दाखेरि हाम्रो भनौं न आज त यो सार्वजनिक यातायात चलाएन गरे उनीहरुले आफैले केही कुराहरु गर्नु तर गभर्नमेन्टको तर्फबाट चाहिँ ओपन गरिसकेको छ. So as ma'am was mentioning that people have started living with the virus and then we are moving on with it. So your number of programs ma काम गरिरहेछ. There are other projects also. There are एकजनाले चाहिँ innovative ladies हरुको reusable pad मा चाहिँ more यसलाई चाहिँ गर्ने भन्ने एउटा इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्टमा पनि काम भइरहेछ. So what I'm trying to say is त्यो skills भएको मान्छे चाहिँ not necessarily that MBA गर्ने मान्छेले आफैले मशरूम फार्मिङ जान्नु पर्छ भन्ने हैन. आफैले नै एभोकाडो र लाइक किवी अथवा चाहिँ ड्रागन फ्रुट्स को आफैले नै त्यो को सबै टेक्निकल स्किल्स थाहा हुनु पर्छ भन्ने हैन. त्यो कुराको एक्ज्याक्टली सबै प्रोसेस नै थाहा हुनु पर्यो हैन. सोइल रेडी गर्ने देखि लिएर त्यसको ग्राफ्टिङ मेथड देखि लिएर त्यसको फर्टिलाइजेसन देखि लिएर त्यसको फ्रुट्सहरु त्यो गर्ने देखि लिएर सबै कुरा कम्प्रिहेन्ड एन्टायर फ्लो चार्ट गर्न सक्नु पर्यो. त्यो बिजनेस प्रपोजललाई राम्रोसँग आफूले बुझेर पोटेन्शियल इन्भेस्टर्सलाई बैंक्सलाई कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्ने स्किल पनि चाहियो. अघि मैले फाइनान्सको नलेजलाई इन्टिग्रेट गरेको थिएँ हैन. More importantly, they must have a skill or an aptitude to look beyond them, to go for the experts in these fields, the agriculture experts, and also the people who actually have done expertise and who have actually worked in these areas. Okay? So to name few, Dinesh Shrestha ji, who is working for 10 years in mushroom farming, he has been invited to in that thing. Ravi Khadka ji हामीले aloe vera मा हामी इन्भाइट गर्न खोजिरहेका छौं. Arjun ji भन्नुहुन्छ avocado farming मा उहाँको के कुरा छ. So we are trying to pull him there. So MBA ले चाहिँ के पनि गर्नु पर्यो, आफ्नो स्किल्स र रिस्किल्स र अपस्किल्स पनि गर्नु पर्यो. र more importantly त्यो डोमेन
एक्सपर्टिजलाई आफ्नो टिममा लिएर आएर त्यसपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ प्रोडक्सन र टेक्निकल साइड चाहिँ उनीहरूलाई जिम्मा दिनु पर्यो कि समबडी इज वर्किङ इन अ फार्मास्युटिकल कम्पनी काम चाहिँ आफैले गर्नु जरुरी छैन सो दे मस्ट बी एबल टु हायर द बेस्ट अफ द फार्मासिस्ट दे शुड नो द्याट क्वालिटी भनेको के हो फार्मास्युटिकल कम्पनीमा त्यो क्वालिटी चाहिँ हुनु पर्यो क्वालिटी एस्योरेन्स टिम पनि हुनु पर्यो टेक्निकल साइडको त्यो रिसोर्स इन्टिग्रेसन टिम चाहिँ जुन हुन्छ नि विवेचन त्यो चाहिँ लिएर आएर इन्टिग्रेट गरेर अनि त्यसपछि देन प्लानिङ अर्गनाइजिङ स्टाफिङ लिडिङ कन्ट्रोलिङ होइन सो म्यानेजमेन्ट फङ्सनको 5 वटा फङ्सनहरू गर्ने देन प्रोभाइड द्याट सिचुएसनल लिडरसिप फ्रन्टबाट आउने र त्यो अन्टरप्रेन्योरल जुन चाहिँ टिमबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने देन वी विल बी एबल टु सी रिजल्ट्स एन्ड एभ्री डे कन्टिन्युसली एफर्ट गर्नु पर्यो प्रोसेसमा फोकस गर्नु पर्यो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसमा हुनु पर्यो र पोजिटिभ एटिट्युडबाट प्रब्लम सल्भिङ एटिट्युडबाट हामी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ विल बी एबल टु बी सक्सेसफुल सो स्किल्सलाई आफ्नो सर्टन स्किल्स चाहियो र स्किल्सलाई कोलाबोरेटिभ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ ओभरअल रिजल्ट्स ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मैले यहाँ गर्न चाहेँ अहिले Definitely, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. Rajat, would you like to share anything on this? Yes, ma'am. Thank you. Thank you, Bivesanji, for inviting us again in this program. So, let's also just talk about the hard skills, the technical skills that MBA graduates learn during the MBA tenure. So, definitely hard skills हामीलाई चाहिन्छ. At the same time, soft skills, just communication, leadership, teamwork, presentation skills, these are also important because according to a recent research from Forbes magazine, 94% of the recruiters, believe that the candidates are more suitable if their soft skills are displayed over their personality. So हाम्रो MBA मा चाहिँ in KFA's MBA, we also take care about these things, which I'll be presenting in very detail in the next episode, hopefully. So soft skills like presentation skills and communication, especially communication, speaking skills or conversation skills, and writing skills even. These are very important skills that one should own in current professional world. So I think yes, skills that hard skills are also important, but at the same time, people judge you or people evaluate you through your soft skills as well at first. Very true. Thank you so much for highlighting more on the softer and harder skills. I'd like to share another example here because nowadays sales, important aspect of any business is sales. Like sales भनेको bottom सबभन्दा important कुरा भयो हैन sales भएन भने अरु चीजलाई रन गर्न सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ अब sales भन्न साथ we believe that the best sales that can happen is face to face sales or one to one personal sales is best. That if you can get face to face भेटेर कन्भिन्स गर्न पायो भने हामीले अब कति पोटेन्शियल क्लाइन्टहरुलाई भेट्न खोजिरा हुन्छौं अपोइन्टमेन्टहरु लिन खोजिरा हुन्छौं हैन सो एउटा त्यो भयो तर अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि we are not getting that opportunity to meet all our customers, right? We have to either talk over the phone or try to get into Zoom or a Google Meet, हैन यो virtual meeting rooms हरुमा नै हाम्रो मिटिङ्सहरु सिध्याउनु पर्ने जस्तो सिचुएसनहरु देखिरहेको छ कति हाम्रै ट्रेनिङ प्लेटफर्म भनौं हैन हाम्रो KFA को ट्रेनिङ प्लेटफर्म इज अल virtual training and training itself has been KFA reached 20 years. Last week was last Friday was our eve. Right? So 20 years ko dauranma training has explored and pioneered and a छुट्टै level of a brand in the market. So यो pandemic ले गर्दाखेरि training मा के भयो त भन्दाखेरि they did not just stay quiet, led by Kishuji, who's also a CEO and training director of KFA. So he, along with his very enthusiastic team, they explored and found out and they have been delivering number of trainings over virtual platforms. Now that two skills, your business like अघि मैले भने नि change, हैन
सो नेक्स्ट चेन्ज के हो भनेर त्यो पर्टिकुलर बिजनेस मोडलले सोच्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले न्यू नर्मल होइन कि नेक्स्ट नर्मल चाहिँ अब भर्चुअल ट्रेनिङ हो, भर्चुअल अनलाइन ट्रेनिङ हो. अब अनलाइन ट्रेनिङ भन्न साथ पार्टिसिपेन्ट्स क्यान कम फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड. Trainers and mentors and supervisors can come all over the world. So the window is open. होइन. अब यहाँ के कुरा आयो भन्दाखेरि स्किल्स के कसरी मैले जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि ट्रेनिङ लिने ट्रेनिजहरूलाई पनि सर्टन स्किल्स चाहियो जसले गर्दा चाहिँ भर्चुअल क्लासरुमबाट चाहिँ उसले त्यो ट्रेनिङ या क्लासरुम अनलाइन क्लासरुमबाट चाहिँ त्यो मेसेज अर त्यो नलेज गेन गर्नु सक्ने कम्पिटेन्सिज पनि बिल्ड हुनु पर्यो होइन. प्रब्ली वी निड टु ह्याभ द्याट त्यो कम्युनिकेसन स्टाइल चाहिँ हामीले फेस टु फेस नगरे पनि अनलाइन बसेर भए पनि keeping our videos on, we can always have eye contact, we can always have a body language, we can always have a good conversation. Trainers are good, similarly trainers and faculty members can also develop and have to develop. We have to find out what are the skills that I should be reworking on, what are the skills that I should be gaining, I should be adopting, learning. Similarly, sales team they are, how will they sell their product or services? So online को मार्फतबाट selling techniques हरूलाई अझै राम्रो streamline गर्दै जाने, selling को pitching जुन pitch हामीले ready गर्छौं एउटा sales team ले एउटा pitching जहिले पनि ready गरेको हुन्छ त्यो pitch लाई चाहिँ अब effectively online कसरी चाहिँ pitch गर्ने त presentation कसरी गर्ने. These are the things we should be working on. Yes, sir. I want to add here something. Bibhijan, yes, give me sir. some time here. Yes, sir. अब म्यामले सेलिङको कुरा गर्नुभयो होइन. कुनै जमानामा हामीले पनि MBA गरेका थियौँ. आई थिङ्क 30 years of experience after that. हेर्दा हेर्दै बुढो भइसकेछ होइन. सो अलिकति सेलिङ अब MBA पनि गरेको 30 years एक्सपिरियन्स मान्छेसँग पनि त्यो स्किल हुनु पर्यो नि त. सो स्टार्टिङ सन्डे 8वटा सेसनको 2 hours को there's a beautiful program on entrepreneurship which is going to be facilitated by the person who is speaking right now, Mr. Estaza, founder and executive chairman of KFA, supported by Nimesh Adhikari, our research officer. We are doing the first program through online in entrepreneurship in Nepal. Okay, so it's a structured 8 sessions programs. Each session will be divided into 2 hours. Now, the training, one of the training team members, Mr. Navraj, was mentioning that 20 people are already there. So, if any aspiring entrepreneurs, if any emerging entrepreneurs, existing entrepreneurs who are already has achieved something, but you want to re-engineer, getting new thoughts, please get into touch with KFA. Mr. Navraj is the person. Get yourself logged in. You have to pay less than NPR 4,000 rupees, which is basically peanuts, to get the value of how to bring in passion in business, entrepreneurship, how to do feasibility study and business plan, what are the ideas, what are the growth strategies, how do we do a business modeling, how do you look at operating cycle. When I say operating cycle, again, supply, production, demand, collection, risk mitigation parts, governance factor, ethics in business. I know. Our different modeling, we also will be talking about franchising plus other strategic alliance models. Wonderful program. Marketing. I think we've been doing this program for quite some time in our MBA also 3rd semester. So relevant examples, relevant case studies. हाम्रो KFA को 20 वर्षको पुरानो एक्सपिरियन्समा कन्सल्टिङको एक्सपिरियन्स हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई मर्ज गरेर one of the relevant one of the best ma bhandina हैन, one of the most relevant programs for Nepal in Nepal. You can just log in to entrepreneurship. We welcome you to come and register for the entrepreneurship session. So it's like a role play. I just did a role play on what ma'am was mentioning, because we need sales to sustain our company. And last week I was mentioning that 50 people from Bank of Bhutan, not in this program, Alco program, guarantees or financial statements on a program, 50 people. As Kishu was mentioning, that number has gone to 63. So 63 Bhutanese people working in banking sector.
are starting their program again from tomorrow or day after. मलाई dates exactly थाहा भएन. So selling is important. र जुन अहिलेको अब पेन्डेमिक भयो लकडाउन भयो भनेर बसिरहेको भए किशोर उसको टिमले चाहिँ त्यसलाई रिन्जियर नगरेको भए आइटीलाई नलिरहेको भए त्यो बिजनेस मोडलमा सडन शिफ्ट नगरेको भए obviously हाम्रो यो चीजहरू अचिभ हुँदैन थियो होला. We are really excited to impart these knowledges. Ma'am is working on a program again on online platform मा कुरा हुँदैछ. त्यसमा she's going to lead that sales process, overall sales process को बारेमा चाहिँ there's going to be another program which will be launched soon, हैन. So there are a number of programs KFA को Facebook page मा तपाईले गएर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ. Come and join us, हैन. At least we have this knowledge को एउटा हामीसँग त्यो गरेको छौं. त्यो कुरालाई गर्नु पर्यो. र अब MBA लाई हामीले यसमा कनेक्ट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ whatever you are doing, wherever you are doing, हामीले आफ्नो जुन पनि प्रडक्ट हुन्छ त्यो प्रडक्टको सेलिङ पार्टमा नै गर्नुपर्छ. अहिले हामीले हरेक 8 वटा जुन प्रोजेक्टको फिजिबिलिटी स्टडी जुन फिजिबिलिटी स्टडी बिजनेस प्लान बनाएर छौं थर्ड सेमेस्टरमा हाम्रो फर्स्टमा भनिहाले काम गर्दाखेरि सप्लाई प्रोडक्सन डिमान्ड कलेक्सन भए तापनि फिजिबिलिटी स्टडी र बिजनेस प्लान गर्दाखेरि चाहिँ वी आर स्टार्टिङ फ्रम डिमान्ड एनालिसिस. सो ओभरअल डिमान्ड सेन्टरहरू के हो हैन, what kind of product do they want, in what quantity, in what pricing, in what phase, what are the distribution network हैन. पहिला पुरानो भनौं न पुरानो उनीहरुको एक्जिस्टिङ डिमान्डहरु कसरी मिट भइरहेको छ, हाम्रो प्रोडक्ट्स कहिले रेडी हुन्छ. सो त्यो हिसाबले इन्थुजियास्टिक भएर चाहिँ टिम्सहरु आउनु भएको छ. So one of the team was mentioning what they were pushing me yesterday. हामी यो अलिकति असार महिनामा पार्शियल लकडाउन खुलेपछि हामी अलिकति सेलाको हो कि सर भन्दै थियो मलाई हैन. सेलाको होइन, डेफिनेटली देयर आर अदर अलिकति प्रायोरिटिजहरु थियो. र दे आर सेइङ दैट हामी चाहिँ प्याशनेट भएर योमा आएको छौं है सर. हामी प्याशनेट भएर हामीले कसैले पनि एलोभेरा फार्मिङ र ट्रेडिङ गर्नुपर्छ, फार्मिङ र प्रोडक्सन एलोभेरा जेल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी आफै आएको छौं. वी वान्ट टु डु दिस भनेर we are really happy as a KFA business school, as an education venture, as a knowledge center, हैन. कि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुमा त्यो हंगर, त्यो प्यासन, I could see that in their eyes. We really feel proud, हैन. Alumni'sहरुले सुनिराख्नु भएको छ. Guys, where are you? Come, let's prepare some proposals. Let's do some business planning. Let's collaborate. We can get investments. We can get our skills, हैन. त्यो कुरा, यो सबै कुराको कोल्याबोरेसन गरिसकेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने I think sky is the limit, हैन. हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौं. अब हैन कम्प्लेन मात्र गर्ने, अब मिस्टर ओली र मिस्टर प्रचण्डको डायनामिक्सहरुको बारेमा कुरा गरेर घण्टौं चिया खाएर बिताउने. लेट देम डु इट. अब उनीहरुलाई थाकिसके हामी पुग्यो. अब पोलिटिकल लिडरले के गर्छ छोडिदिनुस्. यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा त दे आर गार्जियनशिपको उनीहरुलाई जी पनि थाहा छैन भने अब हामीले इन भेरियस आर्टिकल्स इन भेरियस सेसन्स पहिला पनि हामीले के भन्यौ भने दिस इज द टाइम फर एन्टरप्रेन्योर्स टु टेक द लिड. This is the time for us to take the lead, to get an example, to integrate our resources, move forward. And at least हामीसँग liberal or private sector ले drive गर्न सक्ने issues छ हैन. Let's hope better political leaders will come in future. त्यसले definitely impact पर्छ. त्यसको लागि कुरा पनि गर्न थालौं. कस्तो खालको पोलिटिकल लिडर्स चाहिन्छ भने कुरा पनि गर्न थालौं. यो प्लेटफर्ममा गर्न थालौं हैन. कुनै बेलामा अहिलेको एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टरलाई एकदम हामीले ह्याट्स अप पनि भनेको उसले सर्टेन कुरा गर्दाखेरि, तर डिस्गस्टिङ अहिलेको कुराहरु हेर्दाखेरि एटलिस्ट यो पार्टीलाई चाहिँ हामीले भोट दिनु भएन अब. किनभने आइ एम नट टकिङ अबाउट एउटा पर्सनली भएको होइन कि एउटा ओभरअल कन्ट्रीलाई डेभलप गर्न ड्राइभ गर्नलाई जाने खालको चाहिँ जुन जसले गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्नुहुन्छ. नेपाली कांग्रेसले पनि खालि नेकपाको चाहिँ गल्तीलाई पहिलाएर चाहिँ भोट माग्न नसोच्नुस् हैन. पिपल लाइक गगन थापा we look up to, Dr. Minendra Rizal, Congress हो भने alternate party हो भने you have to come forward and tell us that if you win election in next 2.5 years, what are the different things that you are going to do हैन. के कुरा स्ट्रक्चर प्रोसेसमा गएर भिजेर बस्नु पर्यो. अब नेकपाले यसो इनफाइटिङ छ, हामी एन्टी इन्कम्बेन्सी भोट ल्याएर जितिहाल्छौँ भनेर मात्र बसेर थिङ्स आर नट गोइङ टु वर्क. रिमेम्बर अरविन्द केजरीवाल जस्तो लिडर आउँछ तपाईलाई पछाडिदिन्छ, जसले दिल्लीमा नरेन्द्र मोदी आफै गएर चाहिँ क्याम्पेन गर्न जाँदा पनि सेकेन्ड टर्ममा उसले विपिङ मेजोरिटीमा जित्यो बिकज ही डेलिभर्ड. घर घरमा हुने कुरा डेलिभरी गरेको, त्यो पनि पोलिटिक्समा पनि त्यस्तो कुरा आइसक्यो हि नेबरिङ कन्ट्रीको क्यापिटलमा दिल्लीमा. सो नाउ पिपल आर लुकिङ एट पोजिटिभिटी, पिपल आर लुकिङ एट कोलाबोरेसन. सो हामी एन्टरप्रेन्योर्स, हामी MBA एस्पिरेन्ट्स, MBA ग्रेजुएट्स, हामीले कोलाबोरेट गरेर अब हाम्रो आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो हंगरको अनुसारले स्किल अपस्किल गरेर चाहिँ त्यो गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने I think sky is the limit and we can really make an impact. र हामीले यो पोजिटिभ आउटलुक अहिले मैले किन दिइरहेको छु भने
People are down, people are psychologically अब के हुने हो छैन, डिमान्ड छैन, मेरो जब गएको छ, म के हुन्छ हैन. एयरलाइन सेक्टरको आइम श्योर विवेचन क्यान सेयर हैन. होटेल्समा त्यस्तै होला, रेस्टुरेन्ट्समा त्यही होला, अब कहिले खुल्ने के गर्ने त्यो छैन. डिपार्टमेन्ट स्टोर्सहरू चलिरहेको होला, विभिन्न सेक्टर्समा आफ्नो आफ्नो डाइनामिक्स छ. यो बेलामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा पोजिटिभ लाइट दिन सक्नु पर्यो. हामी चाहिँ जब क्रिएटर, एउटा प्रपोजिसन क्रिएटरको रूपमा आउनु पर्यो. KFA will definitely take a lead, हैन, and we invite other people to come and be associated. Thank you. Thank you so much. Just a while back, just before the program, I think 5 minutes before, I was 15 minutes before the program, I had a chat with Andorji Sherpa. He had called me in the morning, and I had to return his call back. So I had called him back. He's our alumni. He also worked with us in consulting. Consultingमा पनि उहाँले काम गर्नुभयो. Shangri Development Bankको bank insurance unitमा he really performed well. And he's one enthusiast, I would say, a person who would never stop exploring. If you are listening to me, I hope you acknowledge this. You really know that you know yourself. So he called me up and said, like, ma'am, I would like to start up a venture. There's something in my mind. I've already explored, done some research, done some survey on my own level, but I would love to collaborate with KFA Consulting and come up with this particular idea. I would like to discuss with you and Ressa sir in coming in few days time. So what time would it be good for all of us to meet? Yeah, we really welcome. Wonderful. We really welcome. यस्तो खालको इनिसिएटिभ्सहरू अब आङले कुरा गरिरहेको छ हैन. there are so many other हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू छ हैन. those who are not graduates or graduates हुने राम्रो अपर्च्युनिटी छ किनभने 20th इन्टेकको एडमिसन सुरु भएको छ. So if you come and take admission with KFA, then you can become graduates one day. And graduates हुन पनि जरुरी छ. हामी फर्स्ट सेमेस्टर किनले के भनिरहेको छौं. Again another selling है, by the way. Selling skill चाहियो नि अलरेडी हैन. So ग्रेजुएट्स हुनु जरुरी के हामीले त के भनेको छ भने अब थर्ड सेमेस्टरमा मात्र गएर बिजनेस प्लान र फिजिबिलिटी स्टडी बनाउने. हामीले फर्स्ट सेमेस्टर स्टुडेन्टलाई नै के भनिरहेको छ भने गाइस डोन्ट वेट इभन फर थर्ड सेमेस्टर नाउ. Although we are living in a post-pandemic situation, we need to speed up everything. We need to quicken our process, right? Vivechan, as our alumni, as our graduate, what can I say, sir? It's something that I've learned from you people all these years. Even after I left. No, you are in airline sector, right? Now, situation, right? Will there be a shift from people, from human resource, from airline, aviation, hospitality in a larger scheme to other sectors? How are the people? Like you must be dealing with pilots or engineers or aviation engineers or what are their mindset? You must be dealing with back office people working in finance, HR, process management. How are they thinking? You all share this sector related. Sure, sir. Definitely. To my viewers, as sir said, I am currently associated with Sauri Airlines. I'm in operations department. It's a technical department. I'm working as a deputy manager over there. So, अहिले जुन हामी यो MBA skills को बारेमा कुरा गरिरहेका छौं अथवा current situation को बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, it's obvious that aviation sector is one of the most hardest sectors worldwide. यो नेपालको मात्रै कुरा नगरौँ, अब नेपालकै मात्रै अब particularly focus गरेर हेर्ने हो भने अहिलेको कन्टेक्स्टमा अप टु जुलाई 21st यो लकडाउन ले गरेर रेस्ट्रिक्सन्स लागेको छ फ्लाइट्सहरुमा एन्ड we don't expect the airline companies to operate or the civil aviation authority allowing us to operate before August, I guess maybe by the first or second week of August हामीलाई operate गर्न दिन्छ कि भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन छ. But things are very tough किनभने अहिले हामी सबै एयरलाइन कम्पनीजहरुलाई एउटा प्रोसिड्युर बनाउनु भनेको छ यो कोभिड-19 को टाइममा फ्लाइट्सहरु अपरेट गरेपछि how are we going to operate so that we don't contribute in expanding the spread of the virus. In fact यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने प्रिभेन्ट गर्ने एयर ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि भन्ने कुरामा छलफल भइरहेछ, प्रोसिड्युर बन्दैछ. एन्ड अहिले जुन हामी यो सफ्ट स्किल्सहरुको कुरा गरिरहेका छौं, मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ me being in one of the important departments of the company and which is, as I said, technical, jama pilots भयो, the dispatchers भयो, cabin crew भयो, यो sector, यो employees, यो entities हरुलाई मैले हेरिरहेको छु. And even as I myself is a licensed, I'm a licensed dispatcher,
मैले सिभिल एभिएसन अथोरिटीबाट एक्जाम पास गरेर ट्रेनिङ लिएर मैले डिस्प्याचरको लाइसेन्स पनि पाएको छु. सो वी आर फ्रन्टलाइन एम्प्लोइज. भोलि अब अपरेसन्समा आइसकेपछि एयरलाइन कम्पनीजहरू पाइलट्स भयो, क्याबिन क्रू भयो, डिस्प्याचर्स भयो, इन्जिनियर्स भयो, त्यसै गरी हजुरको ग्राउन्ड स्टाफ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ स्टाफ, मार्केटिङ पिपल, यो सबैजना वी आर फ्रन्टलाइन आर्मी. हामीले फ्रन्ट लाइनमा बसेर प्यासेन्जर्सहरूलाई फेस गर्नुपर्ने सिचुएसन छ. मास्क त लाइन्छ, त्यति बेला ग्लोभ्स लाइन्छ, बट देन हाउ क्यान यु टेम योर ब्रेन? किनभने दिमागमा त जति बेला पनि देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ गेटिङ इन्फेक्टेड बाई द भाइरस भन्ने छ. सो यति बेला एउटा क्योटिक सिचुएसन इन वान वे अर दि अदर एयरलाइन कम्पनीजहरूको एम्प्लोइजमा, म्यानेजमेन्टमा पक्कै पनि छ. एन्ड वी हेभ आवर डिफ्रेन्ट मिटिङ्स. त्यो मिटिङमा चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने छ. वी आर डेलिभरिङ डिफ्रेन्ट आई मिन इन्फर्मेसन. वी आर मेकिङ आवर ओन प्रोसिड्युर्स. तर एउटा पाइलटलाई पनि जहाज उडाउन जानुभन्दा अगाडि अहिले डर त पक्कै पनि हुन्छ. नट बिकज अफ अदर थिङ्स, बट बिकज अफ द फ्याक्ट द्याट वाट इफ आई गेट इन्फेक्टेड एन्ड आई गो ब्याक टु माई हाउस एन्ड गेट द भाइरस टु माई फ्यामिली अल्सो. सबभन्दा ठुलो डर त आफूभन्दा पनि त्यो इनोसेन्ट प्यासेन्जर्सहरूलाई पनि सर्न सक्छ होइन. इनोसेन्ट प्यासेन्जर्सहरूबाट उनीहरूलाई थाहा नभइकन क्रू मेम्बर्सहरूलाई सर्न सक्छ. देन इट गोज टु यर फ्यामिली. सो एउटा डर, एउटा भय हुँदाहुँदै हामीले अर्गनाइजेसनमा चाहिँ it's all about soft skills. When we have a meeting, कसरी lead गर्ने, कसरी motivate गर्ने हैन. Okay, now days are coming nearby. अब जहाज उड्ने दिन आउँदैछ. अब चाहिँ हामीले यो प्रोसिजर बनाउनु पर्छ. And guys, be ready. We are frontline people. This is not only for us, I mean the whole country, the whole economy, the whole world is facing this problem, but airlines are flying. So त्यो हिसाबले जुन मोटिभेट गर्नु एउटा च्यालेन्ज हुन्छ. सरले अघि भने जस्तै पाइलट्सहरूको माइन्डसेटलाई, क्याबिन क्रूहरूको माइन्डसेटलाई, इफ आई जस्ट हेभ टु टक अबाउट माई पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट, सो इट्स अल अबाउट सफ्ट स्किल्स. मैले जुन ट्रेनिङ्सहरू लिएँ, मैले एमबिएमा जति हार्ड स्किल्सहरू मैले इन्कर्पोरेट गरेँ आफूमा, त्यो त छँदैछ. तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन रहेछ. कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने आम वेल नलेज अबाउट मेनी थिङ्स. म म्यानुअल्सहरू पढिरहेको हुन्छु, डकुमेन्ट्स पढिरहेको हुन्छु, बट वान पाइलट जस्ट कम्स इन फ्रन्ट अफ मी, वान क्याबिन क्रू जस्ट कम्स इन फ्रन्ट अफ मी, विवेचन चाहिँ कसरी गर्ने? Because it's danger, that one. Now I need to motivate that particular person. So these things are, required very essentially when you are, in the outer world, working in an organization. And त्यो कुरा चाहिँ MBA मा, if you are serious about your MBA and if you have chosen the right institute for you, you will get that thing within you. त्यही हो सर मैले अहिले भन्नुपर्ने. Yes, wonderful. I know we got to learn so many things from you. I know अहिले तिमीले बोलेको कुरामा 2012 you passed out. You were in third semester, right? Yes, sir. अहिले हामी 20th third intake मा तिमी थियो, अहिले हामी 20th intake को कुरा गरिरहेका छौँ. So we've come a long way. Very, very proud to see our graduate like you, going you, and leading certain departments. You also acquired some technical skills, plus the managerial skills like impart गरिरहेछ. So अहिलेको लागि चाहिँ again किसुले भन्ने गरेछ bamboo जस्तो हुनु पर्यो. Bamboo मा चाहिँ के हुँदो रहेछ गुण भन्दाखेरि it is strong and it is flexible. हैन? So strong भएर flexible भएन भने भाँचिन्छ, right? Exactly. र flexible मात्र भएर strong भएन भने sustain गर्न सक्दैन. So you need to be very, very strong because psychological fear factors are. You wonder why companies like HSBC, Citibank, Standard Chartered, Unilever, Amazon, Google, सबैले यो health and safety मा investment किन गर्दो रहेछ त? केही नहुँदाखेरि health and safety भन्ने उनीहरूले किन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त यस्तो बेलामा हामीलाई थाहा हुँदो रहेछ नि. So now that devising that SOP process, flexibility, changing the current process to operate because cash flow भएन भने त Saudi Airlines अथवा कुनै पनि airlines सिक्नै सक्दैन नि. Exactly. You need sales revenue coming into your balance sheet, otherwise you will not be able to sustain Vivachan. So एउटा process गरेर हामीले चाहिँ sales पनि गर्नु पर्यो. At the same time the business model लाई जुन रिभाइज गर्नलाई तिमीहरूले अहिले जुन मिटिङ्सहरुमा कुराहरु गरिरहेछौ त्यो बेलामा तिमीले साइकोलोजिकल कुराहरुको कुरा गरे जुन रजत सरले अघि मेन्सन भएको कुराहरु जुन चाहिँ छ सफ्ट स्किल्सहरुको कुरामा मेबी नेक्स्ट सेसनमा अझ त्यसमा बढी कुरा हुन्छ होला हैन. सो त्यो कुराको इम्पार्ट गर्न सक्नु पर्यो. र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के भने अब पेन्डेमिकको यो बेलामा हामीले सरी एयरलाइन्समा विवेचनले त्यो टिममा गरेको डिस्कसन्सको केस स्टडीजहरु हाम्रो इभल्भ सेसनमा ल्याउन सकेन भने त्यसको के मिनिङै भएन के हैन. हामीले हार्वर्डको अथवा चाहिँ हार्वर्डमा ओके हामी हार्वर्डको केस स्टडी गर्छौं, हामी अक्सफोर्डको केस स्टडी गर्छौं, हामी स्ट्यानफोर्डको केस स्टडी गर्छौं. त्यो कहाँ गर्छौं, कुन कन्टेक्स्टमा लेखेको छ, 2010 2012 2014 को केस स्टडी आज डिस्कस गरेर हामी रेलेभेन्ट भएन नि त अब हैन.
सो हामीले अहिले तिमीले डिस्कस गरिरहेको केस इस्युजलाई कसरी केसमा कन्भर्ट गरेर हाम्रो रिसोर्स पर्सन्सलाई इन्भाइट गरेर अब आउने स्टुडेन्ट्सलाई त्यो कुरा इम्पार्ट गरेर त्यसको चाहिँ भ्याल्यु गर्न सक्यो भने देन एज एन एकाडेमिक टिम केएफए विल बी सक्सेसफुल हो कि होइन. सो वी निड टु स्टे रेलेभेन्ट र त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले हरेक इस्युलाई चाहिँ केसमा कन्भर्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ. मेरो त हाम्रो स्लाइड त अगाडि बढ्दै बढेको. सो लेट्स मुभ फरवर्ड होइन. अलिकति स्लाइडलाई पनि अगाडि बढाउँ. यस म्याम. Yes, I think we are always, we discuss so many things and then we run out of time. Anyway, so we do have more slides coming up, which actually sums up everything that we have been discussing so far. And यो important skillsहरू चाहिँ कसरी अब हुन्छ नि हामीले आफूभित्र भएको स्किल्सहरूलाई कसरी थाहा पाउने त होइन. कुन स्किललाई अपस्किल गर्ने या कुन स्किललाई रिस्किल गर्ने त होइन. कतिपय हार्ड स्किलमा राम्रो होला, कोही चाहिँ सफ्ट स्किल्समा राम्रो हो तर हार्ड स्किल्समा विक होला होइन. द फर्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डु इज डिस्कभर, लिस्ट आउट वाट आर द थिङ्स द्याट यु आर एक्चुली गुड एट होइन. कतिपय मान्छे फाइनेन्सियल उसमा राम्रो होला, कतिपय मान्छे कम्युनिकेसनमा राम्रो होला, कतिपय मान्छे एनालिसिसमा राम्रो होला होइन. सो आफ्नो स्किल्सहरू आफूलाई थाहा हुन्छ नि त होइन. आफ्नो पर्सनल रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने स्किल्स हुनसक्छ होइन. डिफिकल्ट सिचुएसनमा कसरी चाहिँ सबैलाई इन्भाइट गरेर अगाडि बढ्नु सक्ने मान्छेसँग एउटा सर्टन क्यापेसिटिज हुन्छ होइन. सो यो सबै कुराहरू चाहिँ वी फर्स्ट अफ अल नोबडी एल्स बट वी आरसेल्फ should discover it first of all होइन. And second is believe it, you have it. It's not superficial. It's not like something that you think you're having it but you don't have होइन. You should believe that you have these skills. So believe को पनि certain parameters हुन्छ होइन. certain incidences हुन्छ, certain experiences हुन्छ, certain तपाईहरुले आफैले फेस गरेको बेलाहरू हुन्छ कि त्यो इन्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ. सो त्यसलाई तपाईले रिक्याप्चर गर्नुहोस्, रिफ्लेक्ट गर्नुहोस् होइन, रिमेम्बर गर्नुहोस् र ट्राई टु बिलिभ द्याट यु हेभ दिस स्किल्स एन्ड देन यु मास्टर इट. अफ कोर्स यु कान्ट बी मास्टर अफ एभ्रिथिङ. I can't say like I have all the skills that I require भन्ने त हुँदैन नि. And एक्सपर्ट्सहरूले त सर्टन स्किल्सहरुमा उनीहरूले मास्टर गरेको हुन्छ, स्पेशलाइज गरेको हुन्छ. मास्टर गर्न साथ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कम्पिटेन्सी लेभल गोज अप, यो कन्फिडेन्स गोज अप होइन. एन्ड देन अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ रिकग्निसन यही कुराहरूबाट चाहिँ यु विल बी गिभन सर्टन रेस्पोन्सिबिलिटिज टु लिड सर्टन. त्यो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू दिइन्छ र तपाईँले त्यसलाई चाहिँ विथ 100% एफिसियन्सी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ. सो फोकस भन्ने कुरा आयो नि त होइन. Now we are narrowing down and then we're trying to focus on things that you can actually master. Master भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, you do it, you fail, you redo it, you fail, then there are mistakes that you come up with and those are the mistakes that you keep on making. But mistakes लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, opportunities को रूपमा लिनु पर्यो हैन. मलाई चाहिँ आउँदैन म गर्दिन भनेर चुप लाएर बस्यो भने मिस्टेक पनि हुँदैन, काम पनि सिकिँदैन हैन, अगाडि पनि बढ्न सकिँदैन. सो मिस्टेक्स गर्यो भन्दैमा इट्स नट यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, बट आफूले डिलिभर त्यो सर्टन क्वालिटी छ त्यसलाई मैले बिलिभ गर्नु पर्यो र त्यसलाई मैले मास्टर गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ दिस इज वाट आई फेल्ट एन्ड आई पुट इट अन माई स्लाइड एन्ड फेल्ट लाइक सेयरिङ विथ यु है. सो आई एम श्योर अल अफ अस विल स्टार्ट डुइङ दिस है. एन्ड देन नेक्स्ट स्लाइड सेज सो वाट इम्पोर्टेन्ट सफ्ट स्किल्स डज इट MBA टिच यु. ब्राइट बल्ब बलिरहेछ होइन. अब केले चाहिँ ब्राइटेस्ट बल्बलाई तपाईँको हिट गर्ने हो त होइन. वाट आर द थिङ्स भन्दाखेरि नाउ वी स्टार्ट भेरियस स्किल्स द्याट विल बी टकिङ अबाउट. दे आर भेरियस स्किल्स एन्ड एउटा MBA गरिसकेपछि चाहिँ या गर्ने दौरानमा हाम्रो अहिलेको MBA स्टुडेन्ट्सहरू र MBA अलरेडी गरेर गइसक्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरू र फर्दर फ्युचरमा आउने स्टुडेन्ट्सहरूमा यो कम्पिटेन्सिजहरू चाहिँ इन्कल्केट हुनुपर्छ. यु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ इट इन द क्लास, अमङ your peers, among your team, with your colleagues. Because now the skills that we are going to discuss about is not something ekdam out of the moon skills haruko kurai chaina ke. These are very normal, regular skills that you should be acquiring. र यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि क्लासमा पार्टिसिपेट गर्दा, इन्टरेक्ट गर्दा होइन, आफ्नो मिनी डेडलाइन्सहरूलाई मिट गरेर
भनेको कुराहरू विथ म्याच्योरिटी त्यसलाई फुलफिल गर्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ. सो यसमा रिसर्च आइएम श्योर युड लाइक टु से समथिङ. यसमा चाहिँ म्याम वाज मेन्सनिङ भनौँ न नर्मल स्किल्स हो, ओभरअल बिहेभियरल चिजहरूमा त्यो कुरा लिएर आउनु पर्छ, लिडरसिपसँग रिलेटेड कुरा भएको भएर छ. तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने सिम्पलर थिङ्स इन लाइफ मान्छेले गर्दैन रहेछ कि. वी हेभ सिन मेनी पिपल वर अमेजिङली ट्यालेन्टेड, एकदम हाइली टेक्निकल स्किल्स छ उनीहरूसँग होइन. either they are professors or chartered accountants or they have a lot of hard skillsहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ उनीसँग. Maybe doctors, engineers. Yeah, हुन्छ होइन. तर लिडरसिप स्किल्समा एउटा पार्ट, लिडरसिप इज अ भेरी भेरी ब्रड टर्म होइन. सो सबै कुरा अहिले डिस्कस गरौँ भन्दा पनि एउटा पार्ट चाहिँ के हो भने हाउ टु रिमेन काम, लाइक आवर रजत सरबाट हामी त्यो कुरा सिक्छौँ. In all the situations, he is absolutely a calm person. Right? The calmness चाहिँदो रहेछ कि. How to remain calm, how to listen to others, how to look at those positive things, how to motivate our people, how to appreciate them, and how to believe in systems. होइन. आज हामीले एउटा हामी कन्सल्टिङ क्लाइन्टकोमा थियौँ, एउटा ठुलो कम्पनीमा, अब नाम लिनु त भएन, ठुलो कम्पनीमा एकदमै ठुलो ब्रान्ड, अब सबैले सुनिरहेको नेपालभरि सुनेको ब्रान्ड होइन. अब अलिकति रङ इक्जाम्पल भएर नाम नलिउँ होइन. सो त्यो पर्टिकुलर एकजना म्यानेजर चाहिँ त्यो कम्पनी छोडेर हामीले कन्सल्टिङ गरिरहेको कम्पनी जोइन गर्नुभएको छ अहिले होइन. सो उहाँले के भन्दै हुन्थ्यो भने एभ्री टाइम मेरो पर्फर्मेन्स अप्राइजलमा मैले बेस्ट पाएँ, मैले हरेक प्यारामिटर्समा मैले चाहिँ बेस्ट गरिरहेको थिएँ. र उहाँको चाहिँ इम्प्लोइ अफ द इयर भन्ने एउटा सिस्टम हुँदो रहेछ. इम्प्लोइ अफ द इयर पाउने बेलामा चाहिँ कन्टिन्युसली 4 years नै मेरो नाम चाहिँ सब्जेक्टिभली कुनै कारणले गर्दा निकालियो. त्यसले गर्दाखेरि मलाई विभेद भयो. द्याट वाज द वर्ड विच वाज युजिङ. एकदम यो वर्ड चाहिँ भयङ्कर यो पोलिटिकल सुनिन्छ होइन आजकल यो. सो तर विभेद भयो भन्ने भन्न छ, विभेद भयो भन्न छ. त्यो चिजले गर्दाखेरि ऊ यति फ्रस्ट्रेट भयो कि उसले आई थिङ्क इज वर्क देयर फर 15 years इन द्याट अर्गनाइजेसन. त्यो 15 years को एक्सपिरियन्स भएको एकदमै सिनियर रिसोर्स चाहिँ छोडेर आएर अर्को कन्सल्टिङ अर्को कम्पनीमा गएर काम गर्नुभयो भने त्यो कम्पनीले त लुज गर्यो नि त त्यो स्टाफलाई. त्यो बेसिकली के रहेछ भने त्यसको चाहिँ कारण के रहेछ हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि भनेको मतलब त्यो ठुलो कम्पनी भए तापनि उसले चाहिँ आफ्नो डाउन द लाइनको व्यक्तिहरूबाट कुरा नसुन्ने, एब्जर्भ नगर्ने, इभन बजेटिङ र स्ट्राटेजिक फाइनेन्सको प्रोसेसमै टप डाउन अप्रोचमा जाने, बटम अप अप्रोचमा नजाने. कुन स्ट्राटेजी गर्दा ठिक हुन्छ होइन. भोलिको दिनमा स्ट्राटेजी के गर्दा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयरमा काम गर्ने मान्छेहरूबाट लिएर आएर ल तपाईँले यति टार्गेट गर्नुपर्छ भन्नु र होइन, तपाईँले यति टार्गेट गर्नुपर्छ भन्नु र तपाईँहरूले लास्ट टाइम यति गर्नुभएको छ कति गर्नुपर्छ होला भन्न साथ लिडरसिपको डिफ्रेन्सिएसन त्यहाँ देखेँ कि देखेन त होइन. युभ डन 100, अब तपाईँ कति गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो टिमसँग कुरा गर्नुहोस्. यु डु योर इन्टरनल डिपार्टमेन्ट मिटिङ्स, यु टेक योर पिपल आउट फर रिजोर्ट. अहिले त रिजोर्टमा जानु नमिल्ला तर वाट एभर इज पोसिबल. सो ह्याभ सम सफ्ट टाइम्स विथ देम. टिमलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुहोस्. हामी सबैले मिलेर 100 गरेको गाइज, अब नाउ वी निड टु डु 120 होला 125. उनीहरूले आफैले त्यो 125 मात्र होइन कि 125 कसरी गर्ने, कुन एफर्ट जाने, कुन स्ट्राटेजीमा जाने, किनभने त्यो डोमेन एक्सपर्ट त उनीहरू हो. त्यो अब जेनरली अर्गनाइजेसनले के गर्छ भने 100 तपाईँले गर्नुभयो त्यसमा 100 पनि पुगेन हेरै, यसै हुन्छ कि कन्भर्सेसन. एकदम ठुलो है मल्टिनेसनल, एकदम मल्टिनेसनल नभनौँ, एकदम ठुलो हाइली टर्नओभर भएको कम्पनीहरू 100 गर्नुभयो, त्यो पनि पुगेन. 120 गर्नुपर्छ, तपाईँले 100 गर्नुभयो, त्यो पनि हामीले तपाईँलाई स्यालेरी इन्क्रिमेन्ट 5% दिएको छौँ, 6% दिएको छौँ होइन. एज इफ भनौँ न, एज इफ यु ओन फेभरै गरे जस्तो गरेर त्यस्तो खालको कन्भर्सेसन. अब तपाईँले 170 135 चाहिँ गर्नुपर्छ, 150 गर्नुपर्छ. अब उनीहरूसँग के सोद्धा पनि सोध्दैन, पार्टिसिपेट पनि गराउँदैन. अनि उसले हेरेर बसिरहेको छ. अनि अब के जब त गर्नु पऱ्यो, बिकज क्यास फ्लो चाहियो, फ्यामिली त पाल्नु पऱ्यो, जब छोडिहाल्नु पनि मिलेन होइन. सो उसले बाध्यताले त्यो पुस गरेर अब केही भएन, अब 135 हुन्छ के हुन्छ. अफिसमा बिहान बाइक चलाएर आउँदाखेरि, गाडी चलाएर आउँदाखेरि पनि सोचेर आउँछ, अब मलाई बसले यति भनेको छ, यति गर्नै पर्यो. सो उसले आफ्नो तर्फबाट त्यो पोजिटिभिटी आउँदैन कि. सो लिडरसिप इज नट द्याट. लिडरसिप इज अबाउट इन्भल्भिङ पिपल, इङ्गेजिङ पिपल. उनीहरू आफैले त्यो स्ट्राटेजिक फाइनेन्समा त्यो गराउने, उनीहरूको पार्टिसिपेट गर्ने, सुन्ने. मैले भनेको चिज पनि गलत छ भन्ने कुरा मैले एक्नोलेज गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, अनि पो म राम्रो लिडर भएँ त.
म गलत छु भन्ने कुरा विवेचन रजत जास्मिन हैन म गलत छु भन्ने कुरा त मैले मेरो एक्सपिरियन्समा आई थिंक गट लट अफ एक्सपिरियन्स नाउ हैन 99% मान्छेले त्यो एक्नोलेज गर्दैन कि लिडर्सहरुले म राइट छु मेरो यत्रो मैले इन्भेस्ट गरेको छु म यत्रो रिस्क लिएको छु मेरो सारा कुरा गरेर मैले इन्टरप्राइज गरेको तपाईलाई के थाहा छ तपाईहरु आजकलको जेनेरेसन तपाईँ बच्चालाई के थाहा छ हामी कति मेहनत गरेर कहाँबाट आएको ठीक छ बाबा तपाईले मेहनत गर्नुभयो त्यो बेला त्यही भएर त अर्गनाइजेसन यहाँ आइपुग्यो थिङ्स हेभ चेन्ज्ड सोशल मिडिया हेज कम पेन्डेमिक हेज कम न्यू प्रोसेस हेज कम पिपल आजकलको बच्चाहरूसँग कति बच्चाहरू भनेको न्यू जेनेरेसनसँग कति नयाँ कुराहरू छ उनीहरुकोबाट सुन्नु पर्यो एब्जर्भ गर्नु पर्यो उनीहरुलाई पार्टिसिपेट गराउनु पर्यो उनीहरुलाई लिड गर्नु त्यो फ्रीडम दिनु पर्यो तर एउटा सिस्टममा राखेर यु गिभ देम रेस्पोन्सिबिलिटी you also give them authority to handle those responsibility and you make them accountable. So responsibility, authority, accountability को तिनटा combination गरिदिसकेपछि अब उनीहरुलाई answerable पनि बनाउँछ भने त्यो liberty त्यो freedom त्यो रमाइलोसँग काम गर्ने त मौका देऊ न यार. It's like playing a game नि. अनि त तैले गोल हान्नै पर्छ भनेर पठाएर त्यसले कसरी गोल हान्छ? You go and enjoy the game भनेर भने उले बल्ल उले चाहिँ परफर्म गर्छ नि त. So leadership मा चाहिँ मैले एउटा aspect देखेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि from the top people what we need to understand र हामी टपलाई भन्दाखेरि हामी आफूलाई पनि सोच्नु पर्यो हामी कतिजना डिपार्टमेन्ट हेड्स होला कतिजना हामी सुपरभाइजर्स होला मलाई दुईजनाले मात्र रिपोर्ट किन नगरोस् अथवा मलाई एकजनाले मात्र किन रिपोर्ट किन नगरोस् मैले उसको कुरा सुन्नु पर्यो कि आई निड टु एब्जर्भ थिङ्स फ्रम माई कलिग्स त्यो कुरालाई एब्जर्भ मात्र गर्ने त्यो कुराको डिसिजन मेकिङमा ल्याउनु पर्यो ल हेर तिमीले भनेको कुराको हिसाबले हामीले राख्यौँ है बजेटमा तिमीले भनेको कुरा यसरी आएको छ न हेर त अब हामीले चाहिँ यसलाई कम्बाइन्डली यसलाई चाहिँ अचिभ गर्नुपर्छ भने त डेफिनेटली अर्को लेभलमा जान्छ नि सो इन केएफएस एमबीए we teach people हामी केस सिमुलेसन गरेर प्र्याक्टिकल सिनेरियोजहरु ग्यादर गरेर यस्तो चीजहरु हामी प्र्याक्टिस गराउँछौं हैन सो लिडरशिप स्किल्स एन्ड बिहेभियरल एनालिसिस भन्यो त्यो कुरा गराउँछौं सो या सो यो चीज मैले कन्ट्रिब्युट गर्न चाहे Yes. Thank you, sir. With that, we are. Roger, sir, एउटा क्वेशन के सोध्न खोजेको भने त्यो जुन कामनेसको अघि मैले कुरा गरेँ नि यो अब हुन त हामीले अरु अफलाइन पनि उसँग यो कुरा गरेका छैन सो व्हाट इज द राज अफ दैट कामनेस कि हाउ डु यु कस्तो एकदम डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि हामी सबैजना चाहिँ इन्टेन्सिटी बढिरहेको हुन्छ अब के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि ही इज वन पर्सन हु इज लाइक हुन्छ नि काम छ उसको आफ्नो आनन्दले कुरा गर्छ उसले कुराले हेर्छ सो रजर सर विल यु शेयर टु आवर यंगर जेनेरेसन the people who are listening so what is the secret of that calmness? Thank you, sir. I think our calmness is this built in your personality your after personality naturally ho ki atha have you developed this over the years? I think I've developed over the years natural bhanda pani because gharma chai ma त्यति काम छैन at work I'm a lot more calm. Yes. So I think I tend to observe more. I tend to observe people. I tend to listen to students. Students are के छ भन्दा के कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा they come to me very frustrated. एकदमै frustrated भएर complain लिएर आउँछ कहिले के भनेर कहिले के issue लिएर आउँछ and then what I basically do is I keep them in my office. I listen to them 10 minutes 30 minutes कति हुन्छ so उनीहरुको reason for frustration के हो I hear about it. पहिला चाहिँ फेरि when I started my career in KFA, I was not like this. I used to go back at them. अब उनीहरु केही कुरा लिएर आयो भने चाहिँ अब उल्टो उनीहरुकै माथि चाहिँ जाइ लाग्थे. So that was wrong because के हुन्छ भन्दाखेरि they are not mature. उनीहरुले बुझ्न सक्दैन. उनीहरुले भनेको कुरा एकैचोटी रिसेप्टिभ हुन सक्दैन. So I slowly started to understand these things. So BHM MBA students I tend to observe them. I try to understand them, empathize them. So let's say I think calmness also, and you tend to understand the situation more better. Very true. There's a saying, you get your assertiveness action ma hunu paryo. Assertiveness intensity चाहिँ हाम्रो action मा हुनु पर्यो जस्तै मैले आज इमेल पठाउनु पर्छ भने आज पठाएरै छोड्नु पर्यो आज कुनै काम गर्नु छ मैले कुनै प्रोसेसको डिफाइन गर्दै गर्नु मेरो असर्टिभ र मेरो एग्रेसन चाहिँ मेरो एक्सनमा हुनु पर्यो मेरो बिहेभियरमा चाहिँ कामनेस चाहियो कि मेरो बिहेभियरमा चाहिँ ह्युमिलिटी चाहियो अन्डरस्ट्यान्डिङ पिपल चाहियो सो लिडरशिप इज अल अबाउट दिस हैन लिडरशिप इज अल अबाउट दिस एन्ड यो कुरालाई प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अन्त त्यो हार्मोनी पनि क्रिएट हुन्छ हैन अनि अर्गनाइजेसन सबैजना फ्लोरिस हुन्छ सो त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ लाग्छ मलाई
7:30 is the time, by the way. 7:35. Yes. With that, I we think. can continue with Jasmine. Ma'am, please go ahead. Yes. Yes. Do you want me to say a few things, or you want to wrap it up? Because No, if ma'am. We still have time, ma'am. We still have time. You can continue with the slides. Yeah. So leadership. I mean, we've heard like immensely here. I know Rajat sir has been like, I've seen him give results. I've seen him lead his team with so much of calmness. एउटा के हुन्छ भने टिम मेम्बर्सलाई सफोकेसन गरेन भने नि समथिङ सफोकेट के यो अझै देयर वेज टु टेल देम हाउ टु डु इट होइन एन्ड इफ दे डोन्ट नो हाउ टु डु इट देन देयर वेज टु टिच देम मेन्टर देम सो लिडरले के गर्छ भन्दाखेरि दे जस्ट डोन्ट से डु इट होइन दे से लेट्स डु इट टुगेदर आइल हेल्प यु आउट आइल वर्क विथ यु होइन आई क्यान वक अ फ्यु माइल्स विथ यु एन्ड देन आइल लिभ यु अन यर ओन and I'll see whether you can fall or you can just get up and start walking again. I think that's how it should be. Yeah. अब अहिलेको सिचुएसनमा त झन् मान्छेहरू कस्तो प्यारानोइड भएको छ हामी सोचौँ न हाम्रो तलको टिम मेम्बर्सहरू जो अलिकति यङ्गर छ अलिक जुनियर छ दे आर मोर दे आर मोर फ्रजाइल दे आर मोर सेन्सिटिभ दे आर नट टु स्योर अबाउट वाट्स गोइङ ह्यापन इन माई करियर नेक्स्ट अब हामी जतिको उनीहरू मच्योर हुँदैन बट वी निड टु होल्ड द ह्यान्ड these are the difficult times that we are facing. हाम्रो एरामा हाम्रो जेनेरेसनमा यो टाइम फर्स्ट टाइम आइरहेको छ अपार्ट फ्रम द अर्थक्वेक द्याट वी फेस होइन सो यस्तो बेलामा चाहिँ ट्यालेन्टेड जो पनि जस्तो ट्यालेन्टेड टिम मेम्बर्स पनि एकदमै राम्रो कन्फिडेन्स देखाइरहेको टिम मेम्बर्स पनि यस्तो बेलामा चाहिँ दे माइट बी लिटल मोर विकर अलिकति सेन्सिटिभ इमोसनल होइन सो वी निड टु बी एम्पथेटिक वी निड टु बी विथ देम and understand what they are going through and rather than saying like okay I want this by this time you have to complete it this is the deadline भनेर हुँदैन हैन उसको घरमा इन्टरनेट चलेको छ कि छैन उसँग प्रपर डिभाइस छ कि छैन हैन उ कति कसरी मेहनत गरेर गरिरहेको छ these are the small things will actually help you create that particular team which is a human capital के हैन आजकल त ह्युमन रिसोर्स भन्न पनि छोडिसक्यो के इट्स कल्ड ह्युमन क्यापिटल we have to build those human capital within कम्पनीले ठुलो बनाउँछ भने आफ्नो आफ्नो सानो टिम मेम्बर आफ्नो त्यो टिम त सानो सानो हुन्छ नि त कसैको 2 जना रिपोर्ट गर्ने होला कसैको 4 जना होला कसैको 10 जना होला अब सेल्स एन्ड मार्केटिङको अझै बिगर होला हैन तर आफ्नो आफ्नो एरियाजमा चाहिँ should be able to create an impact हैन positive impact you should have the quality to motivate people and then at the end you should be able to derive results result oriented हुनु पर्यो without suffocating people a leader should understand what results I must be your organization as a team what is my responsibility as a team leader or as a team participant as a member what is my responsibility and यो सबै चीज गरेर लास्टमा रिजल्ट आएन भने फेरि that doesn't make sense so I would like to just explain this here and let the viewers also think about it if you are doing it right now with the things that we shared or if you have anything or if you have a different view you can always send it through our message हैन हामीलाई मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ हामीले त्यसलाई अझै क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छौँ we can be as interactive as we can through our messages so if you share a different view we can definitely take it up so Vivek, should we go to another slide or what is your take here? Ma'am, it's 7:29. If you can wrap up shortly, then we can take another slide, or else we continue this next week. Your call, ma'am. Yeah. The next slide. The next slide that we have is very important. Again, communication. हैन अब कस्तो हुँदो रहेछ कि कम्युनिकेसन भन्ने कुरा नि कम्युनिकेसन सँगसँगै पर्सेप्सन पनि आउँछ कि पर्सेप्सन एन्ड कम्प्रिहेन्डिङ इस्युज है सो एमबिए गर्दा गर्दै यो कम्युनिकेसनको एङ्गल त यति धेरै आउँछ मैले एउटा कुरा भने मैले यसरी बुझेँ हैन हामी एभ्रिडे क्लासमा हामी यो देखिरहेको हुन्छ कि स्टुडेन्ट्सको कन्भर्सेसन्सहरूमा हैन सो क्लासमा यस्तो कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ भने भोलि गएर कर्पोरेट वर्ल्डमा आफ्नो भेन्चरमा आफ्नो अर्गनाइजेसनमा यसले यो कम्युनिकेसनको एङ्गलले कुराहरू बुझेन कम्प्रिहेन्ड गर्नु सकेन भने त्यसको आउटकम कस्तो हुन्छ अब कम्युनिकेसन भन्न साथ देयर आर सो मेनी कम्युनिकेसन स्किल्स द्याट वी निड टु भनेको अडप्ट
Listening is one important thing. I know we do all things like we learn how to write, we learn how to speak, we learn how to deliver a presentation. Something that really lacks is listening skills. And so as MBAs, we need to as we progress towards our careers, as we want to become lead certain units and departments, tomorrow leading a company. So slowly but steadily, we need to develop listening skills. Listening skills सँगसँगै अरू पनि various skillsहरू छ. KFA we do give a specialized evolved sessions को थ्रुबाट हामीले communication skillsहरू impart गर्छौँ. तर believe me, every day we are actually through our case studies, through our article reviews, through our presentations, in every chapter, every lesson, because हाम्रो हरेक क्लासमा चाहिँ दुईजना फ्याकल्टी जानुहुन्छ हैन, two faculties intervene in every section, every subject. त्यो भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि every time we are actually harnessing those skills in our students. Communication skills लाई चाहिँ we keep on building on it. Yeah, I just want to give one example here in communication. एउटा important communication चाहिँ के हुँदो रहेछ भने because हाम्रो MBA participants-हरु, MBA graduates-हरु चाहिँ they enter an organization most probably as management trainees. In management trainees मा चाहिँ उनीहरु 6 months जति विभिन्न डिपार्टमेन्ट्सहरुमा उनीहरुलाई रोटेट गराउँछ. त्यो रोटेट गराइसकेपछि at the end of 6 months उनीहरुको कोर कम्पिटेन्सी हेरेर जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट हो त्यो डिपार्टमेन्टमा प्लेस गराएको हुन्छ. त्यो प्लेस गराइसकेपछि अब कुनै एउटा प्रोडक्ट लन्च गर्न लाग्यो हैन, कुनै नयाँ कुराहरु हामीले गर्न लाग्यो भने त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो प्रोडक्ट लन्च गर्ने बेलामा अब एउटा रिपोर्ट राइटिङको कुरा आयो. बिकज त्यो प्रोडक्टलाई बढाउनको लागि देयर आर सिरिज अफ मिटिङ्स. त्यो मिटिङ्सको आधारमा त्यो प्रोडक्ट फिजिबिलिटी अथवा प्रोडक्ट रिपोर्ट हामीले बनाउनु पर्छ. त्यो इमेलमै सबै कुरा लेख्ने होइन कि इमेलमा पनि एउटा स्ट्रक्चर्ड इमेल बडीको राइटिङको कम्युनिकेसन चाहियो. प्लस त्यो प्रोडक्टको ओभरअल फिचर्स के हो, त्यो प्रोडक्टको भ्याल्यू प्रपोजिसन्स के हो, त्यो प्रोडक्टको प्राइसिङ डाइनामिक्स के हो, त्यो प्रोडक्ट हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ एज अलङ विथ द कम्पिटिटरको प्रोडक्ट अनुसारले के छ हैन, कहाँनिर पोजिसन हुन्छ, हामीले कति मार्केट सेयर लिन सक्छौँ, हाम्रो प्रोजेक्सन्सहरू के हो, हाम्रो यसमा रिसर्च एनालिसिस के हो भनेर एउटा स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट चाहिँ अराउन्ड 8 to 10 पेज 15 पेजसम्मको रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ कि. मैले देखेको अर्को ग्याप त्यहाँनिर पाउँछु कि जब हामीले स्ट्रक्चर रिपोर्ट बनाउनु पर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर जुन क्वालिटी खोजेको हो एज अ सिइओ अथवा एज अ चेयरम्यान एज अ बोर्डले जुन क्वालिटी खोजेको त्यो क्वालिटी पाइरहेको हुँदैन. उनीहरू चाहिँ राइटिङ स्किल्समा यो जुन रिपोर्ट राइटिङ र स्ट्रक्चर्ड इमेल राइटिङ र बिजनेस मेमो राइटिङहरूमा चाहिँ एकदमै ग्याप छ हैन. सो एज एमबिए ग्रेजुएट्स हैन, हामीले त्यो कुरा केएफएमा हामी उनीहरूलाई स्ट्रक्चर प्रोसेसबाट नै सिकाउँछौँ. जस्तो अहिले हामीले जुन बिजनेस प्लान र फिजिबिलिटी रिपोर्ट भन्यो त्यो रिपोर्ट नै बनाउँछौँ, उनीहरूले लाइन बाई लाइन बनाउँछ, हामीले त्यसलाई चेक गर्छौँ, विभिन्न चिजको गर्छौँ र त्यो स्किल्स चाहिँ उनीहरूले गर्नु पर्यो. किनभने यदि हामी म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हो, म्यानेजमेन्ट ग्रेजुएट्स हो, हामीले आफ्नो चिजलाई चाहिँ राम्रोसँग रिपोर्टमा चाहिँ स्ट्रक्चर्ड ल्याङ्ग्वेज लेख्न सकेन भने चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुन्छ हैन. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिस कम्युनिकेसन, ग्रामर, सेन्टेन्स स्ट्रक्चरिङ, कम्प्रिहेन्सन, धेरै मान्छेलाई टाइम पनि हुँदैन ठ्याक्क कम्प्रिहेन्ड पनि गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ क्रिस्पली लेख्न सक्नु पर्यो. त्यो चिजको स्किल्स चाहिँ गाइज इफ यु आर लिसनिङ हैन, देयर इज नो सर्टकट नथिङ. त्यो तिमीलाई आफैले गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ आफूले त्यो डेभलप गर्नुपर्छ. बिकज द्याट इज वेयर यु क्यान लाइक हुन्छ नि मेन आर सेपरेटेड फ्रम बोइज भन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो रिपोर्ट राइटिङ र त्यो चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्सको कारणले गर्दाखेरि यु क्यान पोजिसन र तिमीहरूको करियर राम्रो हुन सक्छ. सो जस्ट वान्टेड टु मेन्सन द्याट अल्सो. Yeah, so Isma, what I would also like to add is this is a skill we all need to master it. Right? It's not an option. It's not an option that I don't want to do it. Communication skills. If you are an MBA graduate and tomorrow you're going to represent your company, I know it could be through email writing, or a proposal writing. You are going to deliver a pitch, a sales pitch, So कोही मान्छे कोही हामीले एउटा पोटेन्शियल क्लाइन्टलाई हामीले चाहिँ पिच गर्नु खोजिरहेको छु थ्रु आवर प्रपोजल, एउटा फर्स्ट इमेल जुन हामी पठाउँछौँ नि त्यो इमेलबाट नि त्यो क्लाइन्टले विदाउट लुकिङ एट मी, विदाउट इभन ह्याभिङ अ फिजिकल प्रेजेन्स वा फेस टु फेसै नभए तापनि त्यो इमेलको स्ट्रक्चरिङबाट दे विल फाइन्ड आउट वेदर आई सुड बी मिटिङ दिस पर्सन अर नट. एब्सोल्युटली इट डिफरेन्शिएट
Experience says that, right? It differentiates. Need not write an English with a lot of jargon. We do. It's not required. Management is not required to use words and phrases and यस्तो खालको त्यस्तो खालको एकदमै डिफिकल्ट बुझ्नै नसक्ने रिसिभरले अब डिक्सनरी नै खोलेर हेर्नु पर्ने खालको ल्याङ्ग्वेज चाहिँदैन होइन तपाईँले आज पनि धेरै ठुल्ठुलो इभन एसबिआरको केस पढेर हेर्नु त्यस्तो सिम्पल हुन्छ त्यो कोड कुराहरू बुझ्ने गरेर लेखेको हुन्छ एउटा नर्मल मान्छेले पनि त्यो 4 पेजको आर्टिकल पढ्दाखेरि चाहिँ बुझोस् भन्ने त्यस्तो खालको अथर्सहरूले चाहिँ त्यसरी नै बनाएको हुन्छ त्यो केसेसहरू होइन सो बेसिकली हामी म्यानेजमेन्ट ग्रेजुएट्स भइसकेपछि होइन म्यानेजमेन्ट ग्रेजुएट हो नि त सो टुमोरो वी निड टु डेभलप मेमोज होइन सो अफिस मेमोरेन्डम लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने कसरी स्ट्रक्चर गर्ने होइन सुरुमा के हुन्छ बडीमा के हुन्छ एन्डमा के हुन्छ भन्नु चाहेको कुराहरू आयो कि आएन होइन भोलि हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट क्लाइन्टका गएर चाहिँ हाफ एन आवर 45 मिनट्सको एउटा प्रेजेन्टेसन डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मेरो 5वटा 6वटा स्लाइडमा चाहिँ मैले के कुरा राख्ने हो त मेरो क्लाइन्टले के कुरा बुझ्नु सक्छ त भन्ने कुराहरूमा हामीले फोकस गरेर त्यसलाई राम्रोसँग स्ट्रक्चर गर्नु सकेन भने जतिसुकै हामीले डिग्री जहाँको डिग्री लिए पनि होइन एट द एन्ड अफ द डे इट अल बोइल्स डाउन टु डेभलपिङ यर करियर एन्ड गोइङ अहेड वर्किङ होइन फर्स्ट अफ अल त हामी कतिपय हामी आफै एक्सपिरियन्स गरेका छौँ एप्लिकेसन लेख्नु भन्छौँ नि हामीले अलङ विथ यो सिभी प्लिज ड्रप एन एप्लिकेसन त्यो एप्लिकेसन रिड गर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ कि वेदर इट इज योर ओन एप्लिकेसन somebody has written for you or it's a copy paste. Yeah. That's the beginning of actually showcasing your communication skills. Very important. Simple things but very important. Yeah. Very very important. हैन अब त इन्टरभ्यूमा फेस गर्ने त पछिको कुरा भयो अब एप्लिकेसन्स चाहिँ हामीले इम्प्रेसिभ बनाएर क्लियरली सिम्पल इङ्ग्लिसमा भनेको आफूलाई चाहेको कुरा एक्सप्रेस गर्नु सकेन भने then that's where the gap begins. Okay? That's where the and then I think like, oh, I've done my MBA, but still I did not get a call from this particular company. Why didn't I get a call? Start speculating. You start calling somebody and then start pushing things. Not required. You yourself have to keep practicing those things. आफूलाई आउँदैन भने ट्रेनिङ लिनु पर्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो MBA itself is a training त्यो कम्युनिकेसनको त डे 1 देखि डे एन्डसम्म तपाईँको कम्युनिकेसनकै ट्रेनिङ भइरहेको हुन्छ हरेक सेसन्समा फुल हार्टेडली पार्टिसिपेट गर्नु सेसन्सहरूमा चाहिँ जहाँ पनि MBA गरिराख्नु भएको छ या गर्नेवाला हुनुहुन्छ कुनै पनि सेसन्स तपाईँहरूले लिइराख्नु भएको छ त्यसमा फुल्ली पार्टिसिपेट गर्नु एट द एन्ड अफ यो कम्प्लिटिङ यो MBA डेफिनेटली यु विल be developing those skills as an asset for you. Yes, this is what I wanted to. One last aspect of communication is also reading, right? Reading, understanding. अब आजकल YouTube मा थुप्रै कन्टेन्ट्सहरु छ धेरै कन्टेन्ट हुँदाखेरिको उताको डाउनसाइड के रहेछ भने समटाइम्स यु स्ट्रगल इन प्रायोरिटाइजिङ के हेर्ने के पढ्ने के छोड्ने के नछोड्ने हैन त्यो हुँदो रहेछ सो त्यो चीजमा चाहिँ अलिकति कम्प्रिहेन्सन पावर आफुलाई रेलेभेन्ट इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कसरी एक्वायर गर्ने कसरी सुन्ने कसरी बुझ्ने डेटाहरूलाई कसरी ब्याक गर्ने आफ्नो प्रेजेन्टेसन्सहरुमा अनि कति कम्युनिकेट गर्ने कति कुरा चाहिँ टाइम बाय आउट गर्ने सबै चीज आज रेडी छैन आजै भन्नु जरुरी छैन नि आई क्यान गेट ब्याक टु यु भन्न सकिन्छ अनि त्यो एउटा डेडलाइनमा काम गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो फेरि हैन डेडलाइन्सहरुमा काम गर्ने पनि कुराहरु छ सो लट अफ थिंग्सको कम्बिनेसन गरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ हैन तर स्ट्रक्चरले गर्दा इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ होला मेरो विचारमा आई थिंक वी शुड नाउ close today's session. Exactly, sir. Before we close, a very short म एउटा example दिन्छु यो जुन आज हामीले सेसन्सको कुरा गर्यौ मेरो सेक्टरमा relevant कसो आज first of all I am an extrovert kind of person. This is for the viewers, I mean I'm a very extrovert person. तर जब म यो पहिला म म्यानेजमेन्टमा यता बैंकिङ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा थिए and when I switched to this technical sector, that is the airline industry, I was zero knowledge. मलाई के थाहा नै थिएन. So what I used to do it बोल्न मन लाग्थ्यो because of me having this extrovert nature. तर बोल्न सक्दिनँ थिएँ किनभने knowledgeable थिइनँ हैन. So I used to listen and listen मिटिङ्सहरु हुन्थ्यो सेमिनार्सहरु हुन्थ्यो क्लासेसहरु हुन्थ्यो म सुन्थे मात्रै. अहिले आएर it's been 6-7 years that I'm in aviation industry. I have already developed the habit to listen. So तपाईले जति सुन्न सक्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ सुनेपछि नलेज आउँछ नलेज आएपछि कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ so one important thing is you need to be a good listener. Another perfect example of communication leadership ko मैले दिनु पर्दा very shortly I will say as I said I'm a flight dispatcher so
in order to maintain the recency of my license, मैले चाहिँ यो रूट फ्लाइट भन्छु कि हामी, जस्तो कुनै पर्टिकुलर सेक्टरमा आई हेभ टु फ्लाइ विथ आई मिन द क्रू मेम्बर्स, त्यो सेक्टरमा गर्नुपर्ने डकुमेन्ट्सको पार्टहरू, टेक्निकल पार्टहरू मैले गर्नुपर्ने हुन्छ. आई हेभ टु वर्क ह्यान्ड इन ह्यान्ड विथ द पाइलट. सो वान फाइन डे, दिस वाज आई गेस केही वर्ष अगाडिको कुरा हो, मैले भर्खरै त्यति बेला यो लाइसेन्स निकालेको थिएँ. सो मेरो रिसेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि काठमाडौँबाट विराटनगरको फ्लाइटको लागि वी आर अप्टेड. मेरो रुट सेक्टर फ्लाइट चाहिँ त्यसको लागि मैले लिएको थिएँ. एन्ड काठमाडौँबाट विराटनगर जाँदाखेरि पनि आई वाज इनसाइड द ककपिट. देयर इज अ जम्प सिट, दुईजना पाइलटको बिचमा पनि पछाडिपट्टि देयर इज अ जम्प सिट, वी कल इट जम्प सिट. सो त्यहाँ बसेर आई वाज डुइङ माई फ्लाइट, सेक्टर फ्लाइट. काठमाडौँबाट विराटनगर जाँदाखेरि पनि देवर स्लाइटली क्याट थियो, हामी क्याट भन्छ टेक्निकली, द्याट इज क्लियर एयर टर्बुलेन्स. त्यो भनेको चाहिँ हजुरको कहिलेकाहीँ बादल नहुँदा पनि, जेनरली जहाज बादलभित्र छिर्दा बम्पिङ हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ बादल नहुँदा पनि क्लियर एयर क्लाउडलेस हुँदा पनि बम्पिङ हुन्छ कि. देयर अदर रिजन्स, लेट्स नट गो इन देयर. सो त्यो क्याट अलिअलि थियो, बट स्टिल वी वेन्ट, स्मुथ फ्लाइट भयो. विराटनगर हामी ल्यान्ड गऱ्यौँ. देन विराटनगरमा पाइलटसँग आई वाज कोअर्डिनेटिङ होइन. ल्यान्ड भएपछि वी केम आउट अफ द एयरक्राफ्ट. हाउ वाज द फ्लाइट विवेचनजी मलाई सोध्नुभयो क्याप्टेनले. आई सेड इट वाज वन्डरफुल सर भने. द्याट वाज माई फर्स्ट सेक्टर फ्लाइट. त्यसपछि विराटनगरबाट काठमाडौँ आउने टाइम भयो, प्यासेन्जर्सहरू बोर्ड गरेर हामी उड्यौँ. उडेपछि ड्युरिङ मिड फ्लाइटमा अलिकति हामीले जुन अब एभियोनिक्सहरू जुन ककपिटमा हुन्छ, डिफ्रेन्ट सेक्टर त्यो आई मिन इक्विपमेन्ट्सहरू, त्यसमा वेदर रडार भन्ने पनि एउटा अब इक्विपमेन्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्क्रिनमा वेदर देखाउँछ. सो वाट ह्यापन वाज अगाडि काठमाडौँमा वेदर कन्डिसन देखियो. नाउ वेदर कन्डिसन, वेदर हुँदैमा त्यो जहाज आउनै नमिल्ने भन्ने हुँदैन. आई मिन त्यो प्यारामिटर्स हुन्छ पाइलटहरूलाई ट्रेनिङमा, त्यो प्यारामिटर्सहरू चाहिँ कतिसम्म चाहिँ वेदरमा लान सक्ने, कतिसम्म वेदरमा लान नसक्ने भन्ने ट्रेनिङ गराएको हुन्छ. सो वेन इमिडिएटली जब त्यहाँ प्यारामिटर्स देखियो, देन अभियसली टावर एटिसी भन्छ नि, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, जुन एयरपोर्टहरूमा हामी टावर देख्छौँ. देयर इज वान जेन्टलम्यान, I mean, a few people over there were constantly communicating with the pilot. So communication भन्ने कुरा, without communication an aircraft cannot fly. So त्यहाँ ATC टावरको मान्छेसँग कम्युनिकेट गरिराख्नु भएको थियो मेरो PIC, which is pilot कमान्ड, मेरो क्याप्टेनले. अनि उहाँले there was two decision to make, one, अब वेदर अगाडि आइसकेको छ, चाँडै डिसिसन लिनु पर्यो होइन. डिसिसन मेकिङको कुरा आयो कि उहाँले जहाज उडाउन ट्रेनिङ मात्रै लिएर त भएन, जहाज त उडाउन आउँछ तर सफ्ट स्किल पनि त चाहियो नि. सो इमिडिएटली उहाँले डिसिसन लिनु पर्यो. सो उहाँले टावरसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो. टावरले के भन्यो भने वेदर डिटोरिएट हुने सिचुएसन छैन, वेदर इम्प्रुभ हुनसक्छ. सो देयर टु थिङ्स यु क्यान, इदर यु होल्ड, एउटा प्याटर्न बनाउनुहोस्, सर्किट बनाउनुहोस्, होल्ड गर्नुहोस्, वेदर क्लियर भएपछि काठमाडौँ ल्यान्ड गर्नुहोस्, अर यु डाइभर्ट ब्याक टु विराटनगर, इट्स योर कल क्याप्टेन भन्नुभयो टावरको मान्छेले. देन अब त्यहाँ हामी CRM भन्छ कि क्रू रिसोर्स म्यानेजर, विच इज लाइक त्यसमा कम्युनिकेसन, सफ्ट स्किल्सहरूकै कुरा आउँछ. सो अनि पाइलटले के गर्नु भने क्याप्टेनले हि कम्युनिकेटेड विथ द फर्स्ट अफिसर, द्याट इज द को पाइलट. वाट्स योर टेक, शुड वी मेक वान राउन्ड, वेट फर द वेदर टु इम्प्रुभ एन्ड गो काठमाडौँ, अर शुड वी डाइभर्ट ब्याक टु विराटनगर भन्ने कुरा उहाँले सोध्नुभयो. देन द फर्स्ट अफिसर, द को पाइलट गेभ हिज डिसिजन. आई वाज अल्सो देयर अन माई सेक्टर फ्लाइट, विच वाज फर द फर्स्ट टाइम. आई वाज काइन्ड अफ नर्भस अल्सो, यो वेदर अलिअलि धेरै फेस गराएको थिएन, एन्ड आई वाज इन फ्रन्ट टु विथ द क्रू. Then मलाई क्याप्टेनले के भन्नु भने, okay Vivek, since you are also in the sector flight, it's your duty now and you are a dispatcher, you've taken the training, what would you suggest, though it's my final call, तर तपाईँ as a dispatcher what would you suggest? So I had this opportunity to analyze things and immediately communicate with the PIC and take a decision. So I said, so अगाडि terrain obstruction पनि छ, किनभने काठमाडौँ inside a valley, weather is not that good. We can take an orbit and wait, or maybe we can go. But my decision would be to divert back to Viratnagar. Let's not take chance, because त्यो एक orbit लाउनु भनेको पनि तेल खानु हो, अनि fuel calculations पनि हुन्छ, हामीले सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ. So managementलाई पनि घाटा हुन्छ. So whatever the thing, let's keep safety in mind and divert back to Viratnagar. That would be my suggestion, sir. Though it's your final decision. He just smiled and he said, right decision. I was also about to take the same decision. I was just trying to test you since you're in a sector flight. So he took the decision immediately and we came back to Viratnagar. And weather खुलेपछि मात्रै we flew again. So मैले यो भ्युअर्सहरूलाई किन यो इक्जाम्पल दिएको भने, this is just my short story. तर this thing happens every day in every organization. अनफर्चुनेट सिचुएसन जहाँ पनि आउन सक्छ. त्यति बेला हामीलाई चाहिने भनेको लिडरसिप, विच माई PIC सोड, उहाँले लिड गर्नुभयो अगाडिबाट. कम्युनिकेसन, विच माई PIC सोड विथ द टावर, विथ द को पाइलट, विथ मी इन्डिभिजुअली. सो दिज आर द थिङ्स विच आर रिक्वायर्ड इन एभ्री सेक्टर एभ्री डे. सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ. विथ द्याट आई गेस we are towards the end. What was an amazing story, amazing example. We're really proud of you, Vivek. Thank you. What was the name of your PIC?
pilot in charge. Name of my PIC was Captain Manish Shakya. No, it's a right example. They were उहाँको नाम भन्नु खोजेको हैन. Hats off to Captain Manish Shakya हैन, because he अघि हामीले जुन bottom up approach को कुरा गरिरहेको थियौ नि हैन, he consulted you नि त, he brought you in the participation. उहाँको आफ्नो एउटा strong view थियो, तर he wanted to vet that, and then communication, coordination, reasoning, त्यो strategic thinking, त्यो सबै कुरा उहाँले operations मा लिएर आएर जुन गर्नुभयो. Amazing story. Really liked it. Thank you, sir. So finally, before we go, sir, I request three of you to give you a short message. If there's anything to say, or I'll just wrap it up. Yeah, Kevin Senna, thank you very much. Really enjoyed. Next week I'm better. We will bring in more alumni like Vivechan in coming sessions. We will share their experiences. Next session ma probably हुँदैन, त्यसपछिको session मा हामीले एकजना दुईजना जति पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई हामीले इन्भाइट गर्नुपर्छ. अब यो सञ्जु सरले हामीलाई भन्नुहुन्छ हामीले कतिजनासम्म पार्टिसिपेट गर्न सक्छौं हैन. So एकजना दुईजना ल्याएर हामीले चाहिँ we are going to run a lot of interesting stories. So guys, if you are not logged into KFA Business Affairs, you are missing something. That is true. With that, we come to the end of our session. Thank you, my speakers, for your wonderful information. I'm sure our viewers enjoyed a lot. I didn't get any questions from the viewers, but I assume you were so busy and you were so interested listening to our speakers that you even forgot to question. But I'm sure you'll send us a lot of questions in the upcoming sessions. And this is, as I said, this is just the second session we are having of such kind. There are a few more sessions to go. Where we'll talk about MBA and a lot of things that a student needs to, get in him or her if you want to pursue your career ahead. Thank you, my back team of KFA, Sanju sir, Somi ma'am, Sudeep sir, for making this possible every time. Without you guys, this wouldn't have been possible. And as I always say, I request my viewers to take care of yourselves, stay safe, enjoy the quality time that you're having with your family. I will be back next week with the same speakers and we'll be talking on the same topic that we discussed today. Until then, this is your moderator, Vivechan Khanna, signing off. Take care. Jai Nepal.